हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेज आसतु जाणा कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेज ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपको भिडियोटी भल लगे आपण लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आसतु जाना आज सकाळ मुख्य खबर गुड़िक। नंबर 1, 8 रे मिलिबो सुभद्रा टंका। आसंता 8 तारिख में सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका मिलिबो। जाजपुर रे एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही टंका प्रदान करिवे। एहा पूर्वरु एनपीसीआई समस्या समाधान लगी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती तुरंत एनपीसीआई और केवाईसी समस्या समाधान करंतु कहिसंती प्रभाती परिडा। से आहुरी मध्य कहिसंती एबे भी 2.5 लाख आवेदनकारी मानकर एनपीसीआई समस्या रही। सेमाने 3 और 4 तारिख रे बैंक जाई जांच करंतु। प्राय 1 लाख आवेदनकारी ई केवाईसी समस्या रही। एहाकु आसंता 8 तारिख सुधा समाधान करथिले सही दिन तांकु सुभद्रा टंका मिलिबो। जदि एबे टंका पाइबे नाही तबे आसंता मासे मध्यरे ई केवाईसी दाखल करि परिबे। एहा हेले मार्च 8 तारिख रे द्वितीय किस्ती उपकृत हो पारे। आसंता पर्याय सुभद्रा टंका प्रदान करागले मोट हिताधिकारी मानकर संख्या 1 कोटी टपिजिव बोली आशा करा जाउछि। विशेष घोषणा आम चैनल रेगुलर अपडेट आउ ब्रेकिंग न्यूज पाइबा पाई आम व्हाट्सएप चैनल सहित जोड़ी हो जातु। लिंक टी आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पाई परिबे। नंबर 2, आसिला बड़ खबर। 10 टंकिया 20 टंकिया होइजिबो बंद। लोकसभा बड़ सूचना देले सरकार। देशर लोक मानकर मध्यरे प्रायतः वितर्क हेउछि जे 10 एवं 20 टंकार कॉइन बंद होगाकू जाउछि किंबा खूब शीघ्र बंद हो पारे। तथापि एवं लोकसभा पचरा जाइथिबा प्रश्नर उत्तर रे सरकार 10 एवं 20 टंकिया मुद्रा एवं नोट संपर्क में गुरुत्वपूर्ण सूचना देइछन्ति। देश में वर्तमान केते 10 टंकार नोट एवं कॉइन केते प्रचलन चालुछि बोली अर्थ मंत्रालय को पचरा जाइथिला। एहार जवाब रे अर्थ मंत्रालय कहिछि जे आज मध्य देश में 10 एवं 20 टंकार कॉइन एवं नोट प्रचलित हेउछि। अर्थ मंत्रालय सूचना देइछि जे डिसेम्बर 31, 2024 सुधा बाजार में 2,52,886 लक्ष 10 टंकिया नोट प्रचलित हेउछि, जार मूल्य 25,299 कोटी टंका रही। 31 डिसेम्बर 2024 सुधा देश में बाजार में 79,502 लक्ष 10 टंकिया मुद्रा उपलब्ध रही, जार मूल्य 7,950 टंका रही। नंबर 3, माड़ी आसुछि बड़ घूर्णिझड़। अनेक राज्य में पागरे परिवर्तन। माड़ी आसुछि पश्चिम झड़। दिल्ली एनसीआर समेत समग्र उत्तर भारत में पाग हठात परिवर्तन हेब। आईएमडी अनुजाई पश्चिम झड़ पुणी सक्रिय हेब। फेब्रुआरी 4 तारिख और 5 तारिख में दिल्ली एनसीआर समेत अनेक राज्य में पाग मेघुआ रहिबा सहित हालुका वर्षा हेबार संभावना मध्य रही। पाणीपाग विभाग सूचना अनुजाई आसाम, अरुणाचल प्रदेश एवं ओडिशा भली उत्तर पूर्व राज्य गुड़िक घूर्णी बात्या परिस्थिति सृष्टि हो पारे। हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू काश्मीर रे अनेक अंचल में तुषारपात जोगु तापमात्रा माइनस रे रही। पाणीपाग विभाग अनुजाई वर्तमान पई एही अंचल गुड़िक तुषारपात जारी रहिबो, जार प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली एनसीआर, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान रे देखा जिवो। नंबर 4, लगातार द्वितीय दिन मंगलवार रे सस्ता हैला सुना। बजेट पर लगातार द्वितीय दिन पई सुना मूल्य ह्रास पाउछि। मंगलवार 4 फेब्रुआरी सुना सस्ता होइछि। 24 क्यारेट एवं 22 क्यारेट सुनार मूल्य 400 टंका ह्रास पाइछि। 10 ग्राम सुनार हाराहारी मूल्य प्राय 84,100 टंकार बिक्री होउछि। सरकार बजेट रे सुना उपरे आमदानी शुल्क वृद्धि करि नाहंती। यह निवेशक मानकु निश्चित भाव में आश्वस्ति मिलिछि। केउठी ना केउठी साधारण ग्राहक माने मध्य एथिरो लाभ पाउछंती। सुनार मूल्य एबे एहार शीर्षरु ह्रास पाइबार लागिछि। नंबर 5, समुद्र आरे पशिजिव भितर कनिका, चिलिका और चंद्रभागा। ओडिशार 140 किलोमीटर बेलाभूमि अवक्षयमुखी। भयंकर रूप नेउछि समुद्र। उपर मुहां होई आगकू माड़ी चलीछि। ताजा आकलन है समुद्र जलपतन आगकू आहुरी फुलिब। आगामी 3 दशंधि भितर प्राय 2 ରୁ 7 फुट ऊपर को उठिपारे किछि अंचल को। जदि एमिति हुए तेबे समुद्र आरे पशिजिव भितर कनिका जातीय उद्यान, बालुखंड, कोणार्क वन्यप्राणी अभयारण्य, चंद्रभागा बेलाभूमि अंचल।
ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଚାରିପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବି ସମୁଦ୍ର ବୁଡ଼ାଇ ଦେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଭଳି ଭୟାନକ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି ସ୍ଥିତ ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6, ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। 2 ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଇନ୍ ଚ୍ୟୁତ। ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ କାନପୁର ଯାଉଥିବା ଏକ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଲ ସିଗ୍ନାଲରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଛପଟୁ ଆସି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳକୁ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ର ଗାର୍ଡ ସୋନୁ ବର୍ମା ଡେଇଁ ପଡ଼ି ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭୋର ପ୍ରାୟ 4:30ଟା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନବିନ୍ କରିଥିଲେ। ରେଳବାଇର ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ନମ୍ବର 7, ବ୍ୟାପୁଛି ଗୁଲେନବାରୀ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଘାରିଲାଣି ଭୟ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦେଶରେ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି କଲାଣି ଆଉ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁ ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ଗୁଲେନବାରୀ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ଏହା ଏକ ଜଳବାହିତ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ରୋଗୀ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହିତ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ଏହି ମାମଲା ଦେଖାଗଲାଣି। ଏପରିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବି ଏପରି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଭୟ ରହିଛି। ହେଲେ ଏଯାଏଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର। ନମ୍ବର 8, ଆଜି ପାଇଁ 7, କାଲି ପାଇଁ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆଲର୍ଟ। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ହେବ ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ବୁଧବାର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ଓ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ବୁଧବାର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଗଜପତିରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତ 21 ତାରିଖରୁ ରାଜଧାନୀ ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଉଛି। ନମ୍ବର 9, ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ସୁନା ଉପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସରକାର। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସୁନା କିଣିବା ଏବେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସୁନାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସରକାର ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଶନିବାର ବଜେଟ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ SGB ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ରାସ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ତାହା ହେଲା ସୋଭରେନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ ବା SGB ଯୋଜନା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତାରେ ସୁନା ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା 2015 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଫିଜିକାଲ ସୁନା କ୍ରୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ସୁନାରେ ନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ନମ୍ବର 10, ମାଘରେ ନିଦାଘର ତାତି। ଫେବୃଆରୀରୁ କଲବଲ କଲାଣି ଖରା। ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ 30 ପାର। ଉପର ମୁହାଁ ପାରଦ। ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଡରାଇଲାଣି ଖରା। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ତାତି ସହିତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଅପେକ୍ଷା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା। ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶ ସହିତ ପବନର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଗତକାଲି 36.6 ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଥିଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି। ଏହାର ପଛକୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି 3 ସହର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 35.6, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 35.4 ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ 35.2 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଏହିଭଳି ତାପମାତ୍ରା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 11, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ମରାଠୀ ଭାଷା।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ସରକାରୀ ସଂକଳ୍ପ ଜାରି କରି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମରାଠୀ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭାରତ ବାହାରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଣ-ମରାଠୀ ଭାଷା ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ମରାଠୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବର ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ନିଗମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ବାହାରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଣ-ମରାଠୀ ଭାଷା ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ସହିତ ମରାଠୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼େ ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ବିଭାଗର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 12, ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବେ ଲେଖାଳି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗତା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରିବା ବିନା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବା ଲାଗି ଲେଖାଳି ବା ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନେଇପାରିବେ। ବିଚାରପତି ଜେ.ବି. ପାରାଦୀପୱାଲା ଏବଂ ବିଚାରପତି ଆର୍. ମହାଦେବନଙ୍କ ପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଉଚିତ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଅନୁପାଳନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା କେନ୍ଦ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ। ପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୈୟସରଣରେ ପ୍ରତିବାଦୀ ସଂଖ୍ୟା 5 ବା କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଙ୍କୁ ଲାଗୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଲାଭକୁ ସମସ୍ତ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ନମ୍ବର 13, ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମହାକୁମ୍ଭରେ ହେବେ ସାମିଲ। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ମହାକୁମ୍ଭ। 22 ଦିନରେ 34 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ 55 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ରହିଥିବା ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ 45 କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତିମ ସାହି ସ୍ନାନ ସହିତ ମହାକୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମହାକୁମ୍ଭରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ମୋଦି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାକୁମ୍ଭରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ସେ ପବିତ୍ର ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ତେବେ ଦିନ 10ଟାରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ମହାକୁମ୍ଭ ନଗର ସ୍ଥିତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ଏବଂ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।